ابھی آپ کو بتائیں کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی نادار افراد کے لیے اربوں کا ریلیف پیکج تیار، 42 لاکھ خاندانوں اور 1 کروڑ افراد کے لیے 47 ارب کا خطیر ریلیف تیار ہے۔ پنجاب کے 42 لاکھ مستحق خاندانوں کو 10 ہزار روپے ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے رمضان نگہبان پیکج کی منظوری دے دی۔ پنجاب حکومت رمضان میں نادار افراد کو نگہبان کارڈز مہیا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت رمضان کی پیشگی تیاریوں کے بارے میں اجلاس ہوا۔ نادار افراد کے لیے سی ایم راشن کارڈ، نگہبان دسترخوان، سہولت بازار اور دیگر انتظامی امور کی منظوری دی گئی۔ رمضان نگہبان کارڈ سے کیش سمیت دیگر ضروری اشیاء بھی خریدنے کی سہولت میسر ہوگی۔ ضلع انتظامیہ متعلقہ علاقوں میں گھر گھر جا کر وزیر اعلیٰ پنجاب 10,000 روپے نکل آیا تھوڑا رمضان کا جڑا پیکج راشن کلی دا سی نا وہ جگہ پیسے کلے مریم نواز نے وہ لیے کچھ کہنا چاہتی اما کی کہنا اما اللہ دے دے سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل EDU ٹریننگ پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں مجاہد حسین۔ سب سے پہلے آپ کو صبح تازہ ترین اپڈیٹس دیتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کون کون سے خاندانوں کو اس دفعہ راشن فراہم کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اسکیم ملی ہے تو آپ کو بہت مبارک ہو۔ آپ کو بہت جلد حکومت راشن کے میسج بھی بھیجنے جا رہی ہے۔ یہ میسج کس کوڈ سے آئے گا آپ کو یہ بھی بتانے جا رہے ہیں۔ پچھلے سال آپ کو وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج سے 5,000 روپے ملے تھے، یا اس کے ساتھ مفت آٹے کے تھیلے، یا جن کو گفٹ ہیمپر یا کیش چیک ملا تھا ان کے حوالے سے گڈ نیوز ہے کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کے نام بہت جلد لسٹوں میں شامل کر لیے گئے ہیں اور آپ کو اطلاع بھی میسج کے ذریعے دے دی جائے گی۔ اس سال بھی وہی لوگ خود بخود اہل ہو جائیں گے یا سب کچھ دوبارہ صفر سے شروع ہوگا؟ اس حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس بھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ حکومت نے 2 طرح لوگوں کا چناؤ کر لیا ہے، جس میں جو پہلے سے اہل ہیں، جو پہلے سے اہل نہیں ہیں۔ کیا واقعی صرف انہی لوگوں کو رمضان پیکج کی قسط اور پیسے ملیں گے جن کے نام پر سم رجسٹرڈ ہے؟ اگر کسی گھر میں شوہر کے نام پر سم ہے اور بیوی کے نام پر شناختی کارڈ بنا ہوا ہے تو کیا وہ خاندان اہل ہو جائے گا؟ نہیں، آپ کو اس حوالے سے طریقہ کار بتاتے ہیں، آپ بھی اہل ہو سکتے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بچوں کا وظیفہ یا جن کی قسطیں رکی ہوئی ہیں ان کے لیے نئی تاریخ بھی مل گئی ہے اور آپ کو یہ پیسے اس دفعہ مل کر رہیں گے۔ حکومت نے ٹھان لیا ہے کہ 1 کروڑ سے زیادہ خاندانوں کو راشن بھی جلدی دینا ہے، اور اس حوالے سے آپ نے بڑے غور سے اس ویڈیو کو سننا ہے تاکہ آپ کو مکمل طریقہ سمجھ آ جائے اور اپنے موبائل سم سے اس کو اپلائی کریں اور فوراً سے اہل ہو جائیں اور اپنی قسط راشن کی پیمنٹ فوراً سے وصول کر لیں۔ اور جن کے نئے شناختی کارڈ بنے ہیں یا جنہوں نے حال ہی میں شادی کی ہے، کیا وہ بھی اس رمضان پیکج میں شامل ہوں گے یا نہیں؟ اس حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ ایک اور سب سے بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ پچھلے سال جنہیں مفت آٹا 9,999 کا راشن 5,000 روپے ملا تھا، اس سال بھی وہی کوڈ چلے گا یا نیا کوڈ یعنی 80-70 چلیں گے یا 9,999؟ اس حوالے سے حکومت نے کیا بھی فیصلہ کر لیا ہے یا فیصلہ ہونا باقی ہے؟ اس کے حوالے سے آپ کو مکمل اور تازہ ترین اپڈیٹ سے آگاہ کریں گے۔ یاد رہے کہ جنہوں نے احساس رعایت پروگرام میں اس وقت حکومت سے پیسے یا دکانوں پر جا کے سبسڈی لی تھی، انہیں یاد ہے ان کے کون سے موبائل نمبر اس وقت استعمال ہوئے تھے۔ ان موبائل نمبر کے حوالے سے بھی گڈ نیوز پہنچ چکی ہے، اور اگر نیا کوڈ آئے گا تو وہ کب آئے گا اور کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ کیا واقعی زیادہ بچوں والے خاندانوں کو ترجیح دی جا رہی ہے، اور اگر ہاں تو پھر بہت سے غریب خاندان نااہل کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا بے نظیر پروگرام سے پیسے لینے والے ہر شخص خود بخود رمضان ریلیف پیکج کا بھی حقدار بن جائے گا یا دونوں میں الگ الگ اپلائی ہوتا ہے؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے آپ کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ جن لوگوں کو ابھی تک سم نہیں ملی یا جن کے سروے مکمل نہیں ہوا، جن کے نام پر بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہے، کیا وہ ہمیشہ کے لیے نااہل ہو جائیں گے یا کوئی طریقہ ابھی بھی موجود ہے؟ جی ہاں، طریقے بہت سارے ہیں لیکن آپ کو اس ویڈیو میں سمجھنے ہوں گے۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ ہمیں کوئی اہل ہونے کا طریقہ نہیں بتا رہا۔ ہم آج اس ویڈیو میں آپ کو مکمل کوڈ کا طریقہ، پورٹل کا طریقہ، سارے طریقے ایک ساتھ بتانے جا رہے ہیں۔ حکومت نے جو نئی خوشخبریاں بتائی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ کوئی تصدیقی میسج
कोड बताएं जिस पर 8070 हो या 9999, जैसे या तो हमें मुफ्त आटे के थैले मिल जाएं या हमें 10,000 या 5,000 रुपए के नेट कैश राशन पेमेंट मिल जाए। तो क्या इस साल भी ऐसे ही शॉर्ट्स कोड हुकूमत मुतारिफ करवा रही है या पुराने वाले कोड ही चलेंगे? अभी तक कोड का मुकम्मल चालू नहीं हुए, हुकूमत ने तरीकाकार बदल दिया है। अब जरा असल बात की तरफ आते हैं। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक हुकूमत ने इस साल रमजान पैकेज को पहले से ज्यादा डाटाबेस से मुंसलिक करने का फैसला कर लिया है, बल्कि उसका आगाज भी हो गया है। इसकी थोड़ी सी वजाहत मैं आपको कर दूं। हुकूमत ने आपके नए सर्वे, ताज़ा सर्वे पर ज्यादा फैसला किया है राशन देने का, जिसका हाल ही में यानी पिछले 6 माह के अंदर सर्वे हुआ है। उसके लिए हुकूमत की जानिब से गुड न्यूज़ है, जिसमें नादरा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एहसास डेटा और मोबाइल सिम वेरिफिकेशन सब आपको आपस में लिंक किया जा रहा है। यानी अगर किसी की एक जगह पर भी रिकॉर्ड में मसला हुआ तो ये सवालिया निशान बन जाएगा उस घराने के लिए कि जिन्हें पिछले साल सब कुछ मिला था, इस साल कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि हमें दोबारा रजिस्ट्रेशन करवानी होगी या नहीं। तो यहाँ ये बात समझने वाली है कि शादीशुदा जोड़ों के लिए ज़्यादातर केसेस में नया सर्वे या डाटा अपडेट ज़रूरी हो सकता है, खासतौर पर अगर बच्चों की तादाद बढ़ी है या रिहाइश तब्दील हुई है। इस तरह जिनके नए शनाख्ती कार्ड बने हैं उनका डाटा खुद ब खुद सिस्टम में अपडेट नहीं होता जब तक वो मुतलका सर्वे या तस्दीक मुकम्मल नहीं करवाएंगे। तो बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि सिर्फ सिम वाले कार्ड पर ही राशन या पैसे क्यों मिलते हैं और बगैर सिम वाले क्यों रह जाते हैं। ये शनाख्ती कार्ड की बात की जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे खानदानों के बगैर सिम वाले शनाख्ती कार्ड हैं। तो असल में सिम को शनाख्त के साथ लिंक करके हुकूमत फ्रॉड को रोकना चाह रही है, लेकिन इसी वजह से कई मुस्तहिक लोग भी परेशान हो रहे हैं। और जो लोग नाअहल हो चुके हैं, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से हों या रमजान पैकेज से, उनके लिए जांच पड़ताल और अपील का तरीकाकार तो मौजूद है, मगर इसके लिए सही मालूमात, दुरुस्त रिकॉर्ड और सब्र की जरूरत है। इस वीडियो में हम यही बातें आपको अपडेट के साथ देने जा रहे हैं ताकि आपको अफवाहों की बजाय हकीकत का पता चले। आखिर में यही कहूंगा कि आपको थोड़ा सा सब्र कर लें और जैसे ही मैं आपको तफसीलात बताने जाऊंगा तो आपको मुकम्मल तौर पर इन तमाम अपडेट की समझ आ जाएगी। जो इस वक्त पाकिस्तान के हर दूसरे और तीसरे घर में पूछा जा रहा है कि सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट के जिन लोगों के पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सिम मौजूद है, क्या उन्हें रमज़ान के पैकेज के 10,000 और 5,000 खुद ब खुद मिल जाएंगे? तो इसका सीधा जवाब यह है कि सिम होना ज़रूरी शर्त हो गया है। अब अकेली शर्त नहीं है, क्योंकि इस साल हुकूमत ने नादरा से और बाकी इदारों से, जैसे मैंने आपको बताया है, आपका डाटा मुकम्मल तौर पर लिंक कर दिया है। जिसके पास सिम नहीं होगी, समझे उसके बेनज़ीर के पैसे और राशन के पैसे या किसी भी प्रोग्राम के पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आपकी सिम शनाख्ती कार्ड से मैच नहीं करेगी या घराने का डाटा पुराना होगा तो पैसे रुक जाएंगे, राशन मिला हुआ बंद हो जाएगा। तो इसके साथ साथ जिन लोगों ने पिछले साल वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज से मुफ्त आटा, गिफ्ट हैम्पर या नकद चेक मिला था, वो इस साल भी अहल होंगे और ज़्यादातर ऐसे लोग अहल समझे जा रहे हैं। लेकिन शर्त यह भी है कि उनके हालात में कोई बड़ी तब्दीली ना आई हो, जैसे आमदन में इजाफा, नया बिजली का ज़्यादा बिल या घर के किसी फाद के सरकारी मुलाजिम हो जाना। इसी साल इसलिए बहुत से लोग हैरान हैं कि हमें पिछले साल सब मिला था और इस साल नाम क्यों कट गया है। जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में काफ़ी सारी औरतों के पैसे बंद भी हुए हैं। तो अब बात करते हैं शादीशुदा जोड़ों की। तो जो नए शादीशुदा जोड़े हैं जिनके बच्चों की तादाद बड़ी है, उनके लिए डाटा अपडेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिस्टम अभी भी पुराने रिकॉर्ड पर चल रहा है। तो बगैर अपडेट के बहुत से खानदान नाअहल नज़र आते हैं। इसी तरह जिनके नए शनाख्ती कार्ड बने हैं या जिन्होंने हाल ही में पता तब्दील करवाया है और उनका रिकॉर्ड खुद ब खुद शामिल नहीं होता जब तक वो सर्वे या तस्दीक मुकम्मल ना करें। अब एक और अहम अपडेट ये भी है कि क्या सिर्फ सिम वाले शनाख्ती कार्ड पर ही राशन मिलेगा या बेनज़ीर की जो सिम है या पैसे मिलते हैं। तो हकीकत वाली जो अपडेट है वो तो यही है कि हुकूमत ने सिम को तो लाजमी करार दे दिया है ताकि एक घर से एक ही मुस्तहिक खानदान को फ़ायदा मिले और किस्तें मिलें या राशन मिले। यही नहीं, जिनके पास अभी सिम नहीं है वो हमेशा के लिए नाअहल हैं और उन्हें बस अपनी सिम शनाख्ती कार्ड से वेरीफाई करवानी होती है। अब आते हैं इन मैसेज कोड की तरफ जो मैंने आपको शुरू में बताए हैं कि सबको उम्मीद है जैसे पिछले साल 80-70 से मुफ्त आटा, 9,999 के रमज़ान राशन के 5,000। इस साल हुकूमत इन्हीं या मिलते जुलते कोड पर काम कर रही है, लेकिन हतमी ऐलान अभी तक तो नहीं हुआ और ना ही कोई कोड आएगा जहां तक मेरे पास जो मालूमात हैं, क्योंकि मेरे पास भी वीवर 10 से 8 साल का तजर्बा है। तो मुझे पता होता है जब रमज़ान पैकेज का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन आया था तो उस वक्त भी हुकूमत ने यही कहा था कि आपके जो सर्वेज हैं उनके ज़रिए रिकॉर्ड लिया जाएगा, जैसे NSER है या PSER है, जिस पर लोग सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशान हैं, जिनके घरों में बच्चे ज़्यादा हैं और फिर भी वो नाअहल क्यों हो गए हैं। तो इसकी वजह यही है कि सिर्फ
सिर्फ बच्चों की तादाद नहीं बल्कि मजमूई स्कोर देखा जाता है, जिसको PMT भी बोलते हैं। अगर एक घर में 8 से 10 बच्चे हैं और उनका बाप जो है या उनकी वालदा जो है वो सरकारी जो है नौकरी रखते हैं, तो इस सूरत हाल में भी आपका स्कोर ज़्यादा हो जाता है, जिसमें आप फिर राशन के लिए और इन प्रोग्रामों के लिए रिजेक्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा आमदन, रिहाइश, बिल, मोबाइल का डाटा भी चेक होता है कि ये नेट पैकेज लगाता है, कितनी कॉलें करता है। अगर किसी पॉइंट पर स्कोर ऊपर चला जाए तो खानदान लिस्ट से नाअहल हो जाता है, निकल जाता है। आज की वीडियो आपको बड़ी इंफॉर्मेटिव और मज़ेदार लग रही होगी। इंशाल्लाह इस तरह की मजीद वीडियोस भी आपको मिलेंगी। उससे पहले कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से भी नाअहल हो गए हैं और रमज़ान पैकेज से भी। तो उनके लिए जांच पड़ताल और अपील का रास्ता बंद नहीं हुआ, लेकिन शर्त यह है कि वो दुरुस्त मालूमात के साथ दोबारा तस्दीक करवाएं। और बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जिनकी सिम अभी तक नहीं मिली या ब्लॉक है, क्या उन्हें राशन मिलेगा? तो जब तक सिम एक्टिव और शनाख्ती कार्ड से लिंक नहीं होगी, सिस्टम उन्हें क्लियर नहीं दिखाता। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि घबराने की बजाय अपनी मालूमात दुरुस्त करवाएं। ये भी मैं आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ व्यूअर्स, आप इस बात को जानते हैं कि आप ज़रूर अपना डाटा के ऊपर काम करें, अपनी जो रिकॉर्ड दुरुस्त करवाएं। आखिर में ये बात और अपडेट आपको बताना चाहता हूं कि इस साल रमज़ान का जो पैकेज है आपको डेटे पर चल रहा है और कई इदारे इसके साथ अटैच हैं, तो लिहाजा आप जो है अपनी जो है मोबाइल नंबर के ऊपर जो है जो मैसेज आएगा उसके ऊपर बड़ा ध्यान रखना है। और इस दफ़ा खुफिया कोड के मैसेज भी आने हैं, तो इनकी डिटेल मैं अगले में वीडियो में दूंगा। और इसके अलावा बाकी तफसीलात भी हैं, उनको भी ज़रूर सुनिए। और जो इस वक्त जहाँ से देख रहा है ज़रूर बताए कि उसके घराने का राशन की कोई सर्वेयर टीम आई है, उसके घर पर सर्वे हुआ है या नहीं हुआ, या जो पिछली दफ़ा राशन जो है 3-4 सालों से ये काम शुरू है राशन का, तो पीछे आपको एक दफ़ा राशन मिला है, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, ये कमेंट्स में बॉक्स में ज़रूर बताना है। और जो ना बताना चाहे वो कम से कम ओके का कमेंट, डबल ओके का, 3 दफ़ा ओके का ज़रूर करे। जो ज़्यादा दफ़ा ओके का करेगा मुझे पता चलेगा कि मेरा मुखलिस व्यूवर है। और बाकी तफसीलात भी आगे हैं। रमज़ान रिलीफ पैकेज 2026 की ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक आप में से बहुत सारे लोग अहल हो गए हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। और दूसरी तरफ बहुत सारे अहल लोग नाअहल हो गए हैं। राशन के लिहाज से बात कर रहा हूं, राशन में उनका नाम नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये सारा कुछ तो पता चल रहा है, लेकिन कोई पोर्टल्स, कोई मैसेज कोड, कोई इस तरह का तरीका कोई नहीं बता रहा जिसके ज़रिए आपको क्लियर तो हो जाए ना। क्योंकि अभी कुछ दिन बाकी हैं, कुछ थोड़े दिन बाकी हैं। अपडेट ये आ रही है कि 15 तारीख बढ़ाई गई है। जो लोग राशन के लिए अप्लाई कर लेंगे, जो नाअहल हैं या जिनको पहले नहीं मिलता था या जो पहली दफ़ा करने जा रहे हैं, क्योंकि जो नए शादीशुदा जोड़े हैं उन्हें भी तो मौका दिया जा रहा है राशन प्रोग्राम में 5,000 रुपये लेने के लिए, 10,000 रुपये लेने के लिए। और दूसरी जानिब माजूर अफराद के घराने जो हैं, स्पेशल पर्सन के और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तमाम घरानों को हुकूमत की जानिब से फ़ी ख़ानदान 5-5 हज़ार रुपये देने जाने के हवाले से जो है अपडेट मुझे मौसूल हो गई है। अब देखें, अगर आपको कोई मैसेज आया है तो ये तो आपने बताना है, क्योंकि मैसेज तो आपको आने हैं। तो कमेंट्स में आप ये बताएं कि आप में से किस किस को अब तक ये मैसेज आ गया है कि हुकूमत ने जो है रमज़ान पैकेज जारी किया है उसका सबूत मिल जाए। क्योंकि इस वक्त तक जो निगहबान ATM कार्ड्स मैंने खुद राशन कार्ड लोगों को मिलते हुए देखे भी हैं, उनके प्रूफ भी मुझे मिले हैं। तो साथ ही आपने आप ये शेयर करना है कि आपको कौन सा मैसेज, कोई ATM कार्ड डाक से या कोई फ़ोन आया हो कि आपके नाम पर राशन कार्ड निकल आया है और आप अपना ले लें। तो इस हवाले से आपको ये बताएं कि अगर आप इस दफ़ा राशन प्रोग्राम में रिजेक्ट हो जाते हैं तो व्यूअर इसका मतलब है कि आपका रिकॉर्ड में कहीं पे कोई मसला है जिसकी वजह से आपको हुकूमत राशन में रिजेक्ट कर देती है। लेकिन वहीं पर बहुत सारे ऐसे ख़ानदान और घराने जिन्हें एहसास राशन रियायत में शामिल किया गया था, क्योंकि जितना भी आपका पुराना रिकॉर्ड होता है वो हुकूमत के पास मौजूद होता है, लेकिन हर दफ़ा जब सर्वे होता है तो हुकूमत नए रिकॉर्ड भी आपके जमा करती है। तो नए और पुराने रिकॉर्ड को देखा जाता है और उसके मुताबिक अगर आप उसमें अहल हो जाते हैं तो हुकूमत तब भी आपको केस जारी करती है और तब भी आपको आपके अकाउंट का कहती है कि जायज़ कैश हो या ईजी पैसा हो, जो भी हो उस पर आपको 5,000 रुपये की फ़ी शनाख्ती कार्ड या फ़ी ख़ानदान सब्सिडी वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ की मिल जाती है। दूसरी तरफ आप लोग जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है फ़िक्रमंद हैं, परेशान है। और परेशान होना भी चाहिए कि एक बंदा असल में हकदार है और उसे हक नहीं मिल पा रहा, तो यही वजह है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं आपको फेक कोड्स बता रहे हैं और फेक वीडियोज़ बनाते हैं। तो मेरे साथ भी यही चक्कर हो रहा है कि मैं ईमानदारी के ऊपर आपको मालूमात देने की कोशिश कर रहा हूँ और ऑडियंस को वो लेके जा रहे हैं, लोग उन्हें ज़्यादा देख रहे हैं। तो ये होता है फिर, और इनको बर्दाश्त
کرنا ہوتا ہے, اور اس میں ہی سب سے بڑا انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو آپ کے حق میں رزق لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہنا ہی ہے. یہ بات اٹل ہے اور یہ بطور مسلمان ہمارا پختہ یقین ہے اس بات پہ. تو انشاءاللہ جو لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ابھی تک نااہل ہیں, ریجیکٹ ہیں, ان کے حوالے سے بھی بہت جلد آپ کو ایک نئی گڈ نیوز دینے والا ہوں, تاکہ حکومت کی جانب سے جو نئی تبدیلی, نئی پالیسی آئے گی اس میں کون کون سے گھرانوں کو جو ہے حکومت اہل کرنے والی ہے. اور یہ اب دیکھیں, آپ کو ایک اور اپڈیٹ بتا دیتا ہوں. حکومت نے کافی ساری چیزیں تبدیل کی ہیں. پہلے جو ہے نا سال میں پورا سال آپ کا سروے ہوتا رہتا تھا, اور سال میں 2 دفعہ لوگ اہل ہوتے تھے اور 4 پیمنٹیں ملتی تھیں. اب جو ہے حکومت کی جانب سے ایک تو سیمو جو ہیں لے آئے ہیں, اکاؤنٹ آ گیا ہے, اور اہل کرنے والا پروسیجر فوری ہے کہ جو بندہ ابھی سروے کروائے گا اسے فوراً ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ اہل ہے یا اس میں نااہل ہے, یا اسے کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے. تو آپ کو مکمل تفصیلات ہم اپنے اس چینل پر دیتے رہتے ہیں اور دیتے رہیں گے. دوسری طرف ویورز, آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ آپ نے میری ویڈیو میں سنا تھا کہ سروے کا کیا چکر ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا, یقیناً ایک ویڈیو میں آپ میں سے کس نے وہ بات سنی تھی. سروے کا چکر یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ آپ کا سروے کر رہا ہے نا, اس کی آپ کے ساتھ بن گئی ہے, چاہے وہ سرکاری بندہ ہے یا غیر سرکاری ہے, جیسے بھی ہے. ویسے سرکاری بندہ کرتا ہے سروے, اگر اس کے ساتھ آپ کی بات اچھی ہو گئی ہے. بعض اوقات ہم لوگ جاتے ہیں دفتروں میں, ہمارا ایک قدرتاً سٹائل ہوتا ہے بولنے کا, اگلے کو پسند نہیں آتا تو وہ اپنی مرضی کرے گا, سروے میں آپ کو فیور نہیں دے گا. اگر آپ کی لہجہ اس کو پسند آ گیا, آپ کی جو بات بتا رہے ہیں تو اس کو پسند آ گئی ہے, تو آپ کو فیور اگر دے دے گا. سارا اہل اور نااہل کرنا 90% اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, 90%. اگر اس نے آپ کے سارے فلٹر ڈاؤن کیے, 63 سوال پوچھے جاتے ہیں, اور آپ کے جانوروں کے فلٹر کو 0 کیا, آپ کے گھر والے فلٹر کو ڈاؤن کیا, آپ کے جو ہے آمدنی کا جو فلٹر ہے اس کو نیچے لگایا, کیونکہ آمدنی کا فلٹر تھوڑا سا بھی ایوریج رکھا جائے. شاید یہ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو ضرور سمجھ رہے ہوں گے. ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی تک انتظار نہ کریں, لائک کر دیں, آپ کی مہربانی ہوگی. آپ کے لائک ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, ویڈیوز کو وائرل کرواتے ہیں. اور دوسرا جو ہے کہ وہ جب آمدنی کا فیکٹر جو ہے, آمدنی وہاں پہ تھوڑی سی ایوریج بھی لکھ دے تو آپ نااہل ہو جاتے ہو. وہاں پہ سب کچھ ڈاؤن کروانا ہوتا ہے, یعنی کہ ایک غریب والی حالت میں اگر سروے ہو جاتا ہے, اور وہ اس کو جو ہے جو کرنے والا ہوتا ہے, سروے دفتر کے اندر بیٹھا ہوتا ہے, اس کے پاس اختیار ہوتا ہے اس بات کا کہ اس نے کس طرح سے آپ کے سروے کو آگے کرنا ہے اور اس کو جمع کروانا ہے. تو یہ وہ ایک چابی والا, میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ سروے ایک چابی ہے, تو وہی چابی جو ہے نا سرویئر, اس نے اگر کام کر دیا تو آپ 90%, 95% جو راشن پروگرام ہے, جو بے نظیر پروگرام ہے, کوئی بھی پروگرام ہے, اس میں آپ پکے اہل ہیں. اس کے بعد کہ آپ 5% یا 10% کا ایسا مارجن بھی ہے جو آپ کے پاس ہے. اب دیکھیں, بے نظیر پروگرام میں اہل ہونے کا اختیار 90 سے 95% سرویئر کے پاس ہے, یا راشن پروگرام بھی ہو, کوئی بھی پروگرام ہے جہاں آپ دوسرے یا تیسرے بندے کے پاس سروے کروانے جا رہے ہیں, چاہے وہ مفت میں ہے یا پیسوں کے ساتھ ہے. حکومت نے تو اعلان کیا ہوا کہ یہ سارے کے سارے سروے مفت ہیں. وہاں پہ کیا ہوتا ہے, 5 سے 10% آپ بھی اس میں چابی ہیں, چابی کا حصہ ہیں. چابی نہ سمجھیں تو چابی کے ساتھ جو لاکٹ ہوتا ہے وہ تو ہے نا, لاکٹ کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے, چابی کے ساتھ اس کی رونق ہوتی ہے. کہ جو دفتر بندہ بیٹھا ہے جو بے نظیر پروگرام کا سروے کر رہا ہے بچوں کے وظائف کے لیے یا راشن پروگرام کے لیے, 90 سے 95% تو وہ آپ کو اہل کرنے میں بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. 5 سے 10% آپ بھی ہیں کہ آپ کا ریکارڈ اگر درست نہیں ہوگا پھر آپ اپنے ذمہ دار ہوں گے. آپ نے FRC, بچوں کا بے فارم, CRC, شجرہ نسب, یہ ساری چیزیں جو ہے نا ٹیکنیکل ٹرمز ہیں نادرہ کی. تو اگر نادرہ میں آپ کا ریکارڈ درست نہیں ہے, آپ کی شادی ہو چکی ہے, آپ نے بیوی کا شناختی کارڈ بھی بنوا لیا ہے, اور بیوی کے شناختی کارڈ پر آپ کا نام بھی آ گیا ہے, اور اس کے ساتھ آپ خوش بھی ہو گئے ہیں, اوکے ہو گیا ریکارڈ, پھر بھی آپ کا ریکارڈ درست نہیں ہوتا, کہیں پہ وہاں پہ بھی آپ کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, نااہل ہو جاتے ہیں. تو دونوں کارڈ کی FRC اپڈیٹ ہونا لازمی ہے. نادرہ کے ریکارڈ کے اندر بھی آگے پورے شجرہ نسب میں آپ کا خاندان ایک الگ سے بن جائے گا, تو آپ کو حکومت کی جانب سے تمام پروگراموں میں اہل بھی کیا جائے گا. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بھرپور انفارمیٹیو لگی ہوگی. اللہ حافظ.